ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ፕሮፐርቲ ኦፍ ራሽናል ነምበር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ነው። the set of real numbers r is closed under addition and multiplication. This means that the sum and product of any two real numbers is always a real number. In other words, for all a and b an element of real number, a plus b is also real number. That means a እና b የሪል ነምበር ሜምበርስ ከሆኑ a plus b is also real number መሆን ከቻለ ይሄንን ምን እንለዋለን ማለት ነው? ክሎዥር ፕሮፐርቲ እንለዋለን ማለት ነው። በመልቲፕሊኬሽን እንደዚሁ a እና b an element of real number ከሆነ a times b real number የሚሰጠን ከሆነ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። at the name indicates it should be exchange of place of the given addends የሁለቱን አደንዶች ቦታ ቀይረን ጽፈን ምንም አይነት ልዩነት የማያመጣ ከሆነ አዲቲቭ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ እንላለን። a plus b is equal to b plus a times b is equal to b times a እንደዚህ ስናደርግ ቦታ ቀይረን ስናስቀምጥ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ደግሞ ማጣመድ ነው። a plus b በቅንፍ ውስጥ plus c is equal to a plus into b plus c አድርገን መጻፍ ስንችል a times b in the bracket times c is equal to a into b times c አድርገን መጻፍ ስንችል associative property ብለን እንጠራለን ማለት ነው። existence of additive and multiplicative identity ነው ሌላው ፕሮፐርቲ። there are a real numbers 0 and 1 such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a an element of real number ነው። ስለዚህ 0 plus any number is the number itself ስለሆነ 0 additive identity እንላታለን። a times 1 is equal to 1 times a is equal to a for all a an element of real number. so 1 times any number is the number itself ስለሆነ በብዜቱ ላይ ምንም ለውጥ የሚያመጣው ነገር ስለሌለ 1 is multiplicative identity ነች ማለት ነው። existence of additive and multiplicative inverse ነው። አሁን ደግሞ inverse ማለት as the name indicates opposite to the given numbers ከተሰጠን ቁጥር በተቃራኒ ሳይድ የሚገኝ ማለት ነው። ወይም the sum of two number is 0 በአዲቲቭ ኢንቨርስ ስናደርግ ሁለቱን ቁጥሮች ስንደምራቸው 0 የሚሰጠን ከሆነ ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ማለት ደግሞ አንድ የሚሰጠን ከሆነ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። for each non zero a an element of real number there exists 1 over a an element of real number a different from 0 ማለት such that 1 over a times a is equals to 1 ሁለቱን ስናባዛ አንድ ከሰጠን መልቲፕሊኬቲቭ አይዴንቲቲ ነው መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስንደምራቸው 0 የሚሰጠን ከሆነ አዲቲቭ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። distributive property there is a property that is distribute or a into b plus c ብናደርግ a times b plus a times c አድርገን መጻፍ የምንችል ከሆነ distributive property ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። find the additive and multiplicative inverse for each of the following ነው የሚል። ስለዚህ additive inverse የዚህ ኔጌቲቭ ሩት የሩቱ ኔጌቲቭ ሩቱ ነው። የሩቱ additive inverse of negative root 2 is negative root 2 and multiplicative inverse root 2 is 1 over root 2 because ስናባዛቸው አንድ ይሰጠናል። እነዚህን ደግሞ ስንደምራቸው 0 ይሰጠናል ማለት ነው። additive inverse of 3 over 4 is negative 3 over 4 and multiplicative inverse of 3 over 4 is 4 over 3 ስናባዛው አንድ የሚሰጠን ስንደምራቸው ደግሞ 0 የሚሰጡን ማለት ነው። አዲቲቭ ከሆነ ስንደምር 0 ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ከሆነ ደግሞ ስናባዛቸው አንድ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። በ3 1 በ3 1 በ4 1 በ4 1 አድርገን አንድ ሲባዛ 1 1 ሲባዛ 1 1 ሲካፈል 1 ይሆናል። ስለዚህ ምን እናለ ማለት የ3 4ኛ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ 4 over 3 ይሆናል ማለት ነው። አግሪ ወደ ኤክሰርሳይዝ ስንሄድ ኤክሰርሳይዝ 2.25 find the additive and multiplicative inverse of each of the following ነው የሚል። እዚች ጋር ምን እናደርጋለን? አዲቲቭ ኢንቨርሱ የዚህ ምን ይሆናል? እዚህ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ትሉና under radical
3 ይሆናል። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ደግሞ 1 ኦቨር ሩት 3 ይሆናል ማለት ነው። በቃ በጣም ቀላል ስለሆነ እዚሁ ጋር መስራት ነው። የዚህኛው አዲቲቭ ኢንቨርስ ነው መጀመሪያ የምሰራላችሁ እዚ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ 1.3 ይሆናል። የዚህኛው ደግሞ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ 1 ኦቨር ታደርጉና 1.3 እናደርጋለን ወይም 1.3 የሚለውን 13 ኦቨር 10 እናደርጋለን። ከዛም በኋላ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱንም ምን እናደርጋለን 10 ኦቨር 13 አድርገን መስራት እንችላለን። ቢጋ ስንሄድ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ስለሆነ አዲቲቭ ኢንቨርሱ 2 ኦቨር 3 ይመጣል 2 ኦቨር 5 ይመጣል ማለት ነው። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሁለቱን ስታባዟቸው ምን መምጣት አለበት ግዴታ አንድ መምጣት ስላለበት ማለት ነው። የዚህ አዲቲቭ ኢንቨርስ የ0.1 ሪፒቴሽን ኔጌቲቭ 0.1 ሪፒት ይሆናል። መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ደግሞ መልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ is equals to 0.1 እስከ ኦቨር 1 እስከ 1 ኦቨር 0.01 አድርገን መስራት እንችላለን። ከፈለግን ወደ ፍራክሽን እየቀየርን መስራት እንችላለን ማለት ነው። identify the property of real numbers that is applied in the following statement ነው የሚል root 3 into root 3 minus 2 ነው የሚለን። ስለዚህ 3 minus 2 root 3 ይሄ ምን ይባላል distributive property እንለዋለን ማለት ዲስትሪቢዩት ነው የተደረገ 3 በ3 9 ይመጣል root 9 ስናወጣው 3 ይመጣል ማለት ነው። root 3 times 2 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 root 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው distributive property እንላለን ማለት ነው። 5 plus into 8 plus 3 is equal to 5 minus 8 plus root plus 2 ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው associative property ነው ማለት ነው። 6 times 4 times 1 over 6 is equals to 6 times 1 over 6 times 4 ሳይሆን ምንድነው መሆን የነበረበት 6 times 1 over 6 times 4 ነው። ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ለማለትም አስቸጋሪ ነው። ይሄንኛው ሲጀመር በቅንፍ ውስጥ እንደዚህ በቅንፍ መግባት ነበረበት። እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ማስተካከያ የሚያስፈልጋል። ይሄንን እንደዚህ አድርገን ምን እንለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት does every real number have multiplicative inverse ነው የሚል any real number multiplicative inverse ይኖረዋል ወይ ነው የሚል multiplicative inverse ላይ ኖረው ይችላል because of 0 multiplicative inverse የላትም ማለት ነው። you define a new mathematical operation using the simple this operation is defined as a star b is equals to a plus b ነው የሚል is this operation commutative ነው የሚል commutative መሆን አይችልም because ይሄንኛውን ኮሚት ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው 2b plus a ነው የሚመጣው። ስለዚህ 2b plus a እና 2a plus b አንድ ሊሆኑ ስለማይችሉ is this operation associative ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን አውቶማቲካሊ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እሺ next measurements play an important role in daily life because they are useful to basic tasks such as the child's temperature with thermometer and makes a time estimation
measure out medicines and finding weight, area and volume of different materials substance in the process measurement exact value may not be obtained so that you will forced to take approximate value። አሁን እንግዲህ ስለ approximate value rounding እናያለን፣ significant digit እናያለን፣ decimal place እነዚህን averagely daily ላይፋችን የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። in this subtopic you will learn a certain mathematical concepts related to approximation like rounding of numbers, significant figures, decimal place and accuracy የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ቀጥለን first determine what you are rounding digit is and then look for the digit at the right sides ነው የሚል if the digit is 0 1 2 3 and 4 do not change the rounding digit ነው። ራውንድ የምናደርገው ዲጂት በስተቀኝ በኩል ያሉት ቁጥሮች ከ5 በታች ከሆኑ ራውንድድ የምናደርገውን ቁጥር ምንም አንነካም ማለት ነው፣ እንዳለ እንጽፋለን ማለት ነው። 5 እና ከ5 በላይ ከሆነ ደግሞ አንድ ራውንድ ከምናደርግበት ቁጥር ላይ ወይም የቁጥር ቤት ላይ አንድ እንደምራለን ማለት ነው። ባጭሩ በዚህ መንገድ መያዝ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ቁጥር ብንሰራ ለምሳሌ 3 5 1 7 ብናደርግ ራውንድ ቱ ቴንስ ፕሌስ ከተባል የምናየው ይችን የአንድን ቤት ነው የምናየው። የአንድ ቤት ከ5 እና ከ5 በላይ ከሆነ ከዚች ከ10 ቤቱ ላይ አንድ እንደምራለን። ካለዛ ግን እቺኛዋን ምን እናደርጋለን? 0 እናደርጋለን። ስለዚህ 3 5 2 0 ይሆናል ማለት ነው። ወደ 10 ቤት ራውንድ ስናደርግ 7 ከ5 በላይ ስለሆነ ከአንድ ላይ አንድ እንደምረና 2 ይሆናል ማለት ነው። 3520 ይመጣል ማለት ነው። ወደ 100 ቤት ስናጠጋጋ ደግሞ የምናየው የ10 ቤት ነው። የ10 ቤት አንድ ነች። አንድ ደግሞ ከ5 በታች ስለሆነ ከ5 ላይ ምንም እንደምረው ነገር የለውም። ስለዚህ 3 5 0 0 እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወደ ሺ ቤት ስናጠጋጋ የምናየው ማንን ነው ማለት ነው? ወደ ሺ ቤት ስናጠጋ የመቶን ቤት ነው የምናየው። ስለዚህ የመቶን ቤት 5 ስለሆነ ከ3 ላይ አንድ እንደምርባትና 4 እንጽፋለን። ከዚያ 3 0 መደዳውን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መጨረስ ነው። ይሄንንም ያጠጋጋን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው decimal places ነው። to approximate a number to one decimal places means to approximate the number to the nearest tens ወደ tens place approximate ማድረግ መቻል ነው። similarly approximating a number to two decimal place means to approximate the nearest hundreds ወደ hundreds ቤት ማጠጋጋት መቻል ማለት ነው። ወደ 2 ዴሲማል አጠጋጉ ከተባልን ወደ መቶኛ ቤት ማጠጋጋት ነው። ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ ከተባለ ደግሞ ወደ 10ኛ ቤት አጠጋግተን ስናስቀምጥ ማለት ነው። ለምሳሌ write 10.673 to 1 ዴሲማል ፕሌስ ማለት ወደ 10ኛ ቤት አጠጋግታችሁ ጻፉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ስንጽፍ ምን እናደርጋለን? በደንብ እናየዋለን። የምናየው ማንን ነው? ወደ አንድ ስላለን 10.10 ፖይንት እናደርግና አሁን እቺን 6 ነው የሚሆን 7 ነው የሚለውን ከ6 በስተቀኝ በኩል ያለው ቁጥር 7 ስለሆነ ከ5 በላይ ነው። ስለዚህ እቺን ከ6 ላይ አንድ እንደምርና 7 ይሆናል ማለት ነው። 7 በቃ 10.7 ይሆናል ማለት ነው። write 3.173 to 2 decimal place ወደ 2 ዴሲማል ፕሌስ ማለት ወደ 10ኛ ቤት ወደ መቶኛ ቤት አጠጋጉት ማለት ነው። ስለዚህ 2 ዴሲማል ፕሌስ እንዲኖረው ስለሚፈለግ 3.173 ይችኛዋን እናያለን። 3ን ስናይ ከ5 በታች ስለሆነ ከ7 ላይ ምንም እንደምረው ነገር ስለሌለ ምን እናደርጋለን? 3.173
7 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ፔሪድ በቃ እንደዚህ አድርገን ዴሲማል ፕሌሱን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። significant figures no next significant figure no numbers can also be approximated to a given number of significant figures. In the number 43.25 the 4 is the most significant figure. እንግዲህ ልክ እንደ ዴሲማሉ ሳይሆን የምናየው በዚህ ጋር በስተግራ በኩል ያለው ትልቁ ሲግኒፊካንት ፊገር ይሆናል። በስተግራ በኩል ያለችው ደግሞ የመጨረሻ ትንሿ ትሆናለች ማለት ነው። 4 represents the value of 40 40 ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ 8 contrasts the 5 is the least 5 ማለት ደግሞ ይችኛዋ በጣም ሊስቷ significant ናት ማለት ነው። as it only has a value of 500s የስንተኛ ቤት እንደምታመለክት ማለት ነው የመቶኛ ቤትን ሪፕሬዘንት ታደርጋለች ማለት ነው። when we desire to use significant figures to indicate the accuracy of approximation we count the number of digits in the number from left to right ከበስተግራ ወደ ቀኝ እየቆጠርን እንሄዳለን። beginning at the first non-zero digits non-zero መሆን አለበት ዜሮ መሆን የለበትም በምንም አይነት means this is known as the number of significant figures ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ምን ይላል round 86.343 to virus level of accuracy ነው የሚል ስለዚህ ይችን አሁን እዚሁ ላይ እንሰራዋለን ቀላል ስለሆነ ለምሳሌ ወደ 100 ቤት ነው የሚለን ወደ 100 የመቶ ቤቱ 3 ነው በስተቀኝ በኩል ያለው 4 ስለሆነ 8 6 so 3 0 0 0 0 because this is 4 is less than 5 so we cannot add from 1 from the hundreds place እዚህ ጋር nearest to 1000 place is 6 the right side is 3 so 3 is less than 5 so we are not add any number 86 ከዛ 30 1 2 3 30 እናስቀምጣለን ማለት ነው። nearest to 1000 10000 ነው የሚል ስለዚህ 10000 place is 8 gives 9 then 401 2 3 4 በቃ this is and round each of the following to nearest whole numbers ነው ወደ ሙሉ ቁጥር ነው አሁን ደግሞ የምናጠጋጋ ስለዚህ ሙሉ ቁጥር የምናየው የአስረኛ ቤት ነው አሁን ማየት የሚጠበቅብን የአስረኛ ቤት ከ5 እና ከ5 በላይ ከሆነ ከአንድ ቤት ላይ ስንት እንደምራለን አንድ እንደምራለን ማለት ስለዚህ አሁን 35.946 ስለሆነ 36 ይመጣል ማለት ነው because 9 is above 5 ስለዚህ ከ5 በላይ ስለሆነች እዚህ ጋር ከ5 ላይ አንድ እንደምራ 36 ይሆንልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ግን ስናይ 45.199 ነው የሚል ስለዚህ የምናየው ይችን አንድ ነው አንድ ደግሞ ከ5 በታች ስለሆነ እንዳለ ቁጥሩን እንጽፋለን ማለት ነው 45 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ከዛ ይሄንኛውን ማካፈል ይቻላል አካፍለን ነው ማወቅ የምንችለው ሳናካፍል በምንም አይነት ኦኬ ስለዚህ በምንም አይነት ማወቅ ስለማንችል 7 ዲቫይድ ባይ 8 እናደርግና 0.875 ነው የሚመጣው ስለዚህ አንድ ቤት ነው ምናይ 8 ስለሆነች 8 ደግሞ ወደ አንድ ስለምትጠጋጋ እዚህ ኳልስቱ ብለን 1 እናደርጋለን ማለት ነው 1 and ይሄንኛውንም በተመሳሳይ መንገድ ራዲካል 5 ስናስገባው 1.956 ነው የሚመጣው ሩት 5 ማለት ሩት 5 2.2 ነው ስለዚህ አቨሬጅሊ ስንወስዳት 2 ነው የምትሆነው ማለት ነው 2 ይሆናል ማለት ነው። express the following decimals 1 decimal place 2 decimal point ነው 1 decimal point and 2 decimal point ስለዚህ 1 decimal point ማለት
we have to round to tens place, and to decimal place means we have to round to hundreds place. So when we round this one to one decimal place, express the following to one decimal በሁለቱም ነው የምንሰራው። ስለዚህ የዋንን በላይኛው ጋር ሰራላችኋለሁ የቱን ደግሞ በታችኛው ብንሰራ ለምሳሌ ስለዚህ one decimal place ከሆነ 1.9 ይመጣል ማለት ነው 1.9 because 3 is below 5 and 2 decimal place እናደርገው ደግሞ 1.94 ይመጣል 4 because 6 is above 5 so we have to add 1 from 3 ከ3 ላይ አንድ እንደምርበታለን ማለት ነው። ከዚህ ጋርም በተመሳሳይ መንገድ ስንሰራ 4 1 decimal place በላይ ያለውን በላይ በኩል ነው የምሰራላችሁ 2 decimal ደግሞ በታችኛው በኩል ማለት ነው 8 ይመጣልናል። እዚህ ጋር 5 እና ከ5 በላይ ከሆነ እንደምራለን ስለምንደምር ከ7 ላይ አንድ ስንደምር 8 ይሆናል ማለት ነው። 2 decimal place ደግሞ 4.75 ይመጣል because እሺ ጋር 2 ነው ምናት 2 ደግሞ ከ5 በታች ስለሆነች ከ5 ላይ አንድ እንደምርም ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስንሄድ ምንድነው የምናደርገው round to 1 decimal place ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል 13.0 ብለን መጻፍ እንችላለን because እዚህ ጋር አንድ ስንደምረው 10 ስለሚመጣ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ስንሰራ ምን ይመጣል 13 ነው የሚመጣው ይሄ 13.00 መጻፍ እንችላለን። እቺ 9 ስንደምርበት 99 ያለ 13 ስለሚመጣ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። write each of the following two number of significant figures indicated in the bracket ነው የሚል one significant figure ነው የሚል። ስለዚህ one significant figure ማለት the highest significant figure on the right side ስለምናይ ምን እናደርጋለን 3 እናደርግና ሌሎቹን በሙሉ 0 እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እሺ 0 ነው ያለ 3000 ይሆናል ማለት ነው because highest significant figure 2 ነው። ስለዚህ the right side is 8 so we have to add 1 from 2 8 gives 3 then 30000 ይመጣል ማለት ነው። 3 significant figure ነው የሚለን 3 significant figure ስንጽፍ ደግሞ ይሄንን 41900 ነው የሚመጣው 00 because እዚህ ጋር 419 በስተግራ በኩል 0 ስላለች 0 ከዚህ ላይ የምንደምረው ነገር የለም ዝም ብለን ቀጥታ 00 እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። 3 significant figure ነው የሚለው እዚህ ጋር 4556 ነው የሚለን ስለዚህ 4.553 ስለሚለን 7 እናደርግና እናስቀምጣለን 3 ኖ ቺኛዋ 7 unnecessary ነች ሶሪ ደልቷል። ስለዚህ 4.55 ሳይሆን 56 4.56 ይመጣል ማለት 3 significant ስለሚለን በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።